श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुतं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजनपरिवृतम् ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि। तुमे अनंत क्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चिर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तहि विराजित बड़ देउल दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्तर तुमे होइछ हे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ এই ଦୀପଶିଖା ଯେମିତି ପବନର ଆଘାତରେ ଅସ୍ଥିର ହେଇ ଉଠୁଛି ସେମିତି ମୁଁ ବି ଦୁର୍ଘଟଣାମାନଙ୍କ ଆଘାତରେ ମନେ ହେଉଛି ମୋ ପାଦ ତଳର ମାଟି ଅପସରି ଯାଉଛି। ତମେ କୋଉଠି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଆଘାତ ପାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ମନଟା ବିକଳ ହେଇ ଉଠିଛି। ଆଘାତ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବେଶୀ ଧକ୍କା ମତେ ଲାଗିଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ମହନ୍ତ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦେବତା, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାଧବ ମନ୍ଦିରରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲ? ତମେ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର କିଛି ଗୁହାରି କରିବାର ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ମହାଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ମହୋଦଧି କୂଳ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମହାଦାରୁ ଲାଗିଲେ। ମହାଦାରୁର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେଇ ମହାଦାରୁରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ ପାଇଁ
मते आदेश मिलिला बिंधाणी माने जेते चेष्टा कले भी मूर्ति गठन करि पारले नहीं। शेषरे स्वयं विष्णु वृद्ध अनंत महाराणा रूप रे आसी निज हाथे चतुर्धा मूर्ति गठन कर दे गले। से चतुर्धा मूर्ति होउछंती श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा एवं सुदर्शन। ललित माधव श्रीमंदिर रे माधव मूर्ति प्रतिष्ठा करिबा परे पंडित माने तांको धारणा देथिले ए मंदिर आपणकर। सेही समय घटिला एक दुर्घटना। जड़े अजणा व्यक्ति बारंबार आसी दाबी करुछि ए मंदिर मोर, ए मंदिर मु तैयारी करिछि। जी ललित माधवंक शांति और विश्वास को विपर्यस्त करुछि बारंबार। यह कौन संभव? तांकर पूर्वपुरुष मानकर समसामयिक बोली दाबी करुवा व्यक्ति जनक पागल छड़ा कौन हो पारे? मात्र इंद्रद्युम्नଙ୍କ अवस्था थिला अति शोचनीय। ब्रह्मलोकरू फेरिबा परे एठी तांको परीक्षा देबाक पड़ुछि। हे महाबाहु, ये कि कठिन परीक्षा। एबे से करिबे कोन? किए तांको चिन्हि पारिबो ए पुरुषोत्तम क्षेत्र रे? निश्चय महोदधी कूलर थिबा गुंडीचा मंदिर ना शुणिथिबे? शुणिछि, एक कथा भी शुणिछि जे से मंदिरर द्वार रे एक बृहत ताला दिया जाइछि। केवल संध्या हेले पाखरे थिबा गोटे मठर महंत प्रतिदिन आसी मंदिर सम्मुख रे दीपटिए जाली दी जांती। सेठी अछि महायज्ञर बेदी। सकाळु दीप नेला बेले महंत अगुरु, चंदन आउ विभिन्न फूलर सुगंध पाती। अर्थात रातिरे देवता माने आसी सेठी पूजा करती। एक कथा सुनी आपण आश्चर्य हेबे महाराज। महाप्रभु नीलमाधव मनीष दृष्टि अगोचर हेले भी देवता मानक द्वारा पूजित हेउथिले। जो मंदिर कथा मु कहली राजा, से मंदिर मोर पत्नी रानी गुंडीचा निर्माण करथिले। किंतु जो मंदिर बाली भितर पोती हो जाइथिला से मंदिर विषय तो किछि कहलोनी। चतुर्था मूर्ति अवस्थान पाई मोरी तत्वावधान रे से मंदिर गढ़ा जाइथिला। तापर देवर्षि नारद कहवा अनुसार से मंदिर प्रतिष्ठा पाई ब्रह्मा को निमंत्रण करिवा पाई मो ब्रह्मलोक को जाइथिली। ब्रह्मा निकट रे मु केतोटी प्रहर कटेइछि मु जानेनी महाराज। किंतु फेरी आसी देखुछि सबु जेमिति बदली जाइछि। जो स्थानटी को मु छाड़ी जाइथिली से स्थानटी मो पाई अपरिचित हो जाइछि। चिन्हा मुह मु देखिबाक पाउनी। कुआरे गले रानी गुंडीचा, कुआरे गले विद्यापति, कुआरे गले पात्र मंत्रीगण। जेमिति जेमिति गोटाए जुगर अवसान घटिछि। प्रभु जगन्नाथ पाई जो मंदिर मु तैयारी करथिली से मंदिर रे माधव मूर्ति पूजा पाउछंती। कहतु कहतु महाराज, से मंदिर को दाबी करिबा कौन मोर अन्याय, कौन मोर अपराध? अन्याय को अपराध बोली भाविबा शासन और नीति नियम भितर सीमाबद्ध। किंतु यही केते समय एकांतरे तुम संगरे कटेबा परे मु जानी पारुछि तुमे आदौ पागल नुह। तमे जने सुंदर कहानीकार। आई माँ कहानीर असुरुणी और राजकुमार गप परी तमे सुंदर गप तैयारी करिपार। लौकिक अलौकिक घटना मान मिसाई ताकू पोथी लिपिबद्ध कर। परवर्ती काल रे तमे जने सुंदर प्रतिष्ठित गाल्पिक भाव रे प्रसिद्धि अर्जन करिब। उत्कल नरेश अनेक समय रे सत्यबद्ध कहानी ठारू आहुरी रोमांचक हो पारे। विश्वास नहेले भी एमिति अनेक अलौकिक घटना घटे। बेस धरी दियो, मु विश्वास कली। ए अलौकिक घटना मान मु विश्वास कली। धरी नियो, एक कथा सत जे मु विश्वास कली तमे अवंतीर राजा इंद्रद्युम्न तमे नीलमाधव दर्शन पाई उत्कल भूमि पदार्पण करिछ। जदिओ समय गणना तम सपक्ष आदौ जाऊनी। महाराज ओ कथा सरीनी।
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। ପଚାରନ୍ତୁ। ତମେ ଅବନ୍ତୀର ଅଧିବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତା ନିଜ ରାଜ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନା କରି ଅମର ହେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଅବନ୍ତୀରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନ କରି ତମେ ଏଇ ସୁଦୂର ଉତ୍କଳରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲ କାହିଁକି? ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ପୁଣି ସେଇ ଅଲୌକିକର ଆଶ୍ରୟ। ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହିଲି ଉତ୍କଳ ନରେଶ। ତାକୁ ବି ମାନିନେଲି। ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜା ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନିନେଲି, ସେଥିରୁ ତମେ ବି ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ହୋଇ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମହ ମୋତେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଦେଶର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜା ଯାହାକୁ ଭୂମିବୃତ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି, ତାର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଦାନ ଗ୍ରହୀତାକୁ ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଲିଖିତ ଅଧିକାର ପତ୍ର ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ତାମ୍ର ଫଳକ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଖରେ ଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାମହ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଠି ନୀତି ନିୟମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରେ, ବିଚାର କରି ତମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଚାହେଁ। ଏ କଥାର ବି ପ୍ରମାଣ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ପିତାମହ ବୟସର ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲିନି ବୋଲି ଦୁଃଖିତ। ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ତମେ ଆଣି ଦିଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ତମେ ସ୍ୱଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ସଭାସଦମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହବ। ମହାରାଜ, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କର, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ଯାଅ। हे ମହାବାହୁ, हे ବଳିଆର ଭୁଜ, ମୁଁ କାହା ପାଖରେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲି? କାହିଁକି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛି? ମୋର ତ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ନଥିଲା। ମୁଁ ତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନହୀନ ବେଶରେ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ हे परम कारुणिक, हे अनाथर नाथ जगन्नाथ, यही कौन तमर इच्छा? सहस्र लांछना पाइले भी कौनसी आघात मते विमर्श करना। किंतु हे पतित पावन, ए लांछना कौन तमर लांछना नुहे? ए अपमान कौन तमर अपमान नुहे? मु तम निकटरे मोर सर्वस्व समर्पण कर देची। आउ केते हेले तमे तृप्त हब? आज तम सम्मुखरे मुंड पिटी पिटी आत्मविसर्जन देदेवी, आत्मविसर्जन देदेवी। नारायण नारायण नारायण। नारद, कुहंतु पिता। हठात मो ध्यान भंग होला कहीं कही परिबो? पिता, आपण तो कार्य आउ कारण सबु थरे ध्यान रे बसिले जुग जुग चलीगले भी से ध्यान भंग हुएनी। धरा पृष्ठ रे केते संवत्सर केते मन्वंतर अतिक्रम करि जाए। तेणु ध्यान भंग हबार कारण आपण कोन निजे जानी नांती? हाँ, जानिछि, जानी पारुछि। राजा इंद्रद्युम्न उत्कल राजंक ठारू
ଲାଞ୍ଛନା ପାଇ ଶରୀର ଅଭିମାନରେ ପଥର ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ଦିର ଅଧିକୃତ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାର ନ ପାଇଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ହବ କେମିତି? ନାରଦ, ପାର୍ଥିବ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ବିଚିତ୍ର। ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଭବିତବ୍ୟ କଣ ଏଇଆ ହେବ ପିତା? ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ସେ କଣ ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବେ? ନା ନାରଦ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବିଧିଲିପି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ବିଚିତ୍ର ଗତି ବିଧିର ବିଧାନକୁ ବଦଳି ଦେଇପାରେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ନ ପାରିଲେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହା ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତା, ତାହେଲେ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ କାହିଁକି? ଯଦି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବା କାହିଁକି? ପୁତ୍ର, ଧରାବକ୍ଷରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେନି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଛାଏଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ସ୍ମରଣ କର ପୁତ୍ର। ସେଇ ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ କୁମ୍ଭଟିଏ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା ହଳାହଳ ବିଷ। ଅମୃତ ତ ମାତ୍ର କୁମ୍ଭଟିଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଳାହଳ ବିଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ବସିଲା। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଯଦି ସେ ବିଷକୁ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳର ରାଜା କଣ ଏକ ଅପଶକ୍ତି? ନା, କିନ୍ତୁ ଅପଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇ ବସିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ନୀଳାଚଳବାସୀ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅପଶକ୍ତିର କବଳରେ ରହିବେ। ବତ୍ସ, ମୁନି, ଋଷି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ଦେଖିବ ନାରଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସମଗ୍ର ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ପୂତ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ये कौन? श्रीमान, श्रीमान, ये कौन श्रीमान? उठो श्रीमान, श्रीमान। ना, ये तो मूर्छित हो जाइछन्ति।
ଶ୍ରୀମାନ 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 ଉଠ ଉଠ ବଶ୍ଚ ଉଠ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରି ଯାଉଛି ଚେତା ହରେଇ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ଉଠେଇଲେ? ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆତ୍ମଘାତୀ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ଜୀବନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମାନ, ସକାଳର ସେ ଲୋକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ତମ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଉତ୍କଳର ରାଜାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ତମ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଆଶାର ଝଲକ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ଶ୍ରୀମାନ, କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍କଳର ରାଜା? ମହନ୍ତ ମହାଶୟ, ଉତ୍କଳ ରାଜାକୁ କାହିଁକି ବା ଦୋଷ ଦେବେ? ଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ଅପମାନ, ଲାଞ୍ଛନା ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମାନ, ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ତମେ ଦେଖିଛ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କହୁଛ ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ଅଛି, ଯୋଉଠି ତମ ଭଳି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସାଧୁ, ସନ୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ତପସ୍ୟାରତ। ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଅପମାନିତ ହେଲି? ମତେ କାହିଁକି ପାଗଳର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା? ସେଥିରେ ମୋର ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଭିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋର ଏତେ ଦିନର ସାଧନା, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଦିଆଗଲା। ସେ ଅପମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? କାହାକୁ ତମେ ଅପମାନ ବୋଲି କହୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଇଏ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା? ହଁ ଶ୍ରୀମାନ, ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଷଟି ପଥରରେ ଘଷି ଘଷି ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ତାର ଶୁଦ୍ଧତା, ତାର ଏକାଗ୍ରତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଜି ସେହିପରି ତମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ନରେଶ ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାର ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୋଉଠୁ ଆଣିବି ସେ ପ୍ରମାଣ? ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନର ରୂପ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପ୍ରମାଣ ପାଇବି ଯେ ମନ୍ଦିର ମୋରି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା? ଶ୍ରୀମାନ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ପାଠ କରି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଲକ ଅନେକ ଅନେକ ପାର୍ଥିବ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ। ତମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ଫେରିଆସିବା ଭିତରେ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଯୁଗର ଅବସାନ ହେଇଛି। ସମୟର ଆସ୍ତରଣ ସବୁ ସ୍ମୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ମୋର ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବା ବେଳର ଉତ୍କଳ ନରେଶ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉତ୍କଳ ନରେଶ ନୁହନ୍ତି। ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ଶ୍ରୀମାନ। ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ପାଇବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ? କିଏ ଆସି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଯେ ଆଜିକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ମନ୍ଦିର ମୋ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା? କିଏ ଆସି କହିବ ଯେ ସେ ସମୟର ଉତ୍କଳ ନରେଶ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ? ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ତଃ ବୁଝିପାରୁଛି ଶ୍ରୀମାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଭଳି ନିରୁପାୟ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମୟ ସବୁକିଛି ନେଇଯାଏନି। କିଛି ନା କିଛି ଚିହ୍ନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ।
କିଏ ସେ ଖୋଜିଦବ ସେ ଚିହ୍ନକୁ। ତମେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ହଁ ଜାଣିଛି। ସେଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ମହାପ୍ରଳୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତପସ୍ୟାରତ। କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ତମେ ତାଙ୍କରି ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଚାଲ ଶ୍ରୀମାନ, ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ। ଅନେକ ରକ୍ତ କ୍ଷରଣ ହେଇ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଛ, ଥକି ପଡ଼ିଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ରାତି ବି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଚାଲ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ଚାଲ ଚାଲ। ओम नमः शिवाय। 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 महर्षि मार्कंडेयଙ୍କୁ ଏ ଅଧମ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କିଏ ତୁମେ ବତ୍ସ? ଅଧମର ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେ ଦିନେ ମାଳବ ଅଧିପତି ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନହୀନ ବେଶରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତମେ କ'ଣ ତମ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ? ନା ମହର୍ଷି, ଏକ ଆଦେଶକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଳବ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଉତ୍କଳରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲି। କାହାର ଆଦେଶ? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଦେଶ। ଦିନେ ସେହି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳମାଧବ ନାମରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ସୁଦୂର ମାଳବ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ବାଦ ପାଇଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଘଟିଗଲା। ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ପାଇ ମୁଁ ଏକ ମହାଯଜ୍ଞର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲି। ଯଜ୍ଞ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦ୍ରୁମ ଭାବରେ ଭାସି ଭାସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ନା ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇପାରିଲି କୋଉଠି? କାହିଁକି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲି ଉତ୍କଳ ରାଜା ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଧିକାର କରି ସେଠି ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଆଉ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ପୂଜକ ବିଶ୍ୱାବସୁ କାଳର କରାଳ ସ୍ରୋତରେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସମୟକ୍ରମେ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରେ। ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବୋଲି କାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଗ୍ରାସ କରିନି। କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ମନ୍ଦିରର ଅଧିକାର ନ ପାଇଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିବି କୋଉଠି? ଉତ୍କଳର ରାଜା କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି? ସେ ପ୍ରମାଣ ଚାହାନ୍ତି ମହର୍ଷି। ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଗଢ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? କିଏ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ? କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାର ହେତୁ? ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ମହର୍ଷି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୁରାତନତମ ଲୋକ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନା, ମୁଁ ପାରିବିନି। ମହର୍ଷି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ବତ୍ସ? କଳିଯୁଗ। ଠିକ୍, ଇଏ କଳିଯୁଗର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା କିମ୍ବା ଦ୍ୱାପର ହେଇଥିଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା। ମଣିଷର କଥାକୁ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତା। এই ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମହର୍ଷି? ଦେଖ ବତ୍ସ, ମହାପ୍ରଳୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଶାହୀନ ହୋଇ ଭାସି ବୁଲୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋତେ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠି ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ କରି ମହାପ୍ରଳୟ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତପସ୍ୟାରେ ହିଁ ରତ। ଏହା ଭିତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଯାଇଛି, ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ବି ଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏ ମନ୍ଦିର ମୋର ନିଜସ୍ୱ ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଇଛି।
ମହାପ୍ରଳୟ ପରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ପୃଥିବୀ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ସେ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନି। କୋଉଠି କ'ଣ ଘଟିଲା ନ ଘଟିଲା ତା ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଜ୍ଞାତ। ତେଣୁ ମୁଁ କିପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଗଠନ କରିଛ? ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଣେ ପୁରାତନ ଋଷି ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲୁକ। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ओम नमः शिवाय। 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 आसीगल राजा इंद्रदम्न। ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି? राजा इंद्रदम्न, आपणक सहित चाक्षुष नहेले मध्य आपणक कीर्ति सारा संसार रे विदित। आपण एक महान कर्मर पुरोधा। स्वयं विष्णुंकर चतुर्धा मूर्ति को प्रतिष्ठा करिबा पई आपण तत्पर। आपण को न जानिचिबा किए? ତେବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଉଲ୍ଲୁକ? मोर अन्य नाम अवश्य थिला, किंतु हजार हजार वर्ष धरी तपस्यार फल स्वरूप मोर एई रूप हेई जाइछि। तेणु वर्तमान मु उल्लुक ऋषि नाम विदित। मोर प्रणाम ग्रहण करंतु महर्षि उल्लुक। यशस्वी हुअन्तु राजन। जस मु चाहि नथिली महर्षि। एबे भी जस अर्जन करबा उद्देश्य रे मु मंदिर निर्माण करि नथिली। इच्छा थिला प्रभु को आनी एक सुसज्जित प्रासाद रे प्रतिष्ठा करिबी, किंतु से इच्छा रे आज धूली पड़ी जाइछि। सेइथिपाई मु सुदूर उत्कल देशरू हिमालयर पाददेश पर्यंत आसी। कहन्तु मु आपनको की प्रकार साहाय्य करि पारे? मु ब्रह्मा को निमंत्रण करि जिबा भितरे उत्कल राजा से मंदिर को अधिकार कर नैछंती। वर्तमान प्रभु को प्रतिष्ठा करिबारे संशय देखा देइछि। किंतु आपण जे मंदिर निर्माण करिसंती एथिरे तो कोनोसी संदेह नहीं। किंतु उत्कल राजांको संशय मोचन हेबो केमिति? से चाहंती प्रमाण, चाक्षुष प्रमाण। महर्षि मार्कंडेय सबु बेले तपस्या रत बोली प्रमाण देबाको कुंठित हेले। तेणु से मते आपणक निकट को पठेइछंती। मु कोन करि परिबी? आपण ऋषि मार्कंडेय ठारू भी पुरातन। किंतु मु तो चाक्षुषदर्शी नुहे। मु हिमालयर पाद देश रे मंदिर निर्माण हेइछि उत्कल रे। तेणु मु केमिति साक्ष्य देबी जे मंदिर निर्माण मु निज आखिरे देखिछि बोली? ताहले केई कोन मते साहाय्य करिबेनी? एते बड़ सत्य मिथ्यार प्रलेप भितरे ढांकी हिजिबो। प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन एमाने कोन मंदिर भितर प्रतिष्ठा हेई परिबेनी? मु आपणक मनर वेदना बुझुछि राजन। तेणु मु आपणक गोटे परामर्श देउछि। विंध्याचलर पाददेश रे आउ जणे ऋषि तपस्या करुचंती।
ତାଙ୍କ ନାମ ଆଡ଼ିବକ। ସେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ନଖ ଦର୍ପଣରେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯୋଉଠିକି କହିବେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ ମିଥ୍ୟାଚାରରେ ଡୁବିଯିବ। ମୁଁ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ଯିବି। ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତ ଉପରେ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ତୁମେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବର ଉଦ୍ଗାତା। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ପ୍ରସ୍ତର ବହନ କରି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର କ୍ରମଶଃ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତର ବହନ କରି ଆଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନବ ଶରୀରରୁ କ୍ରମଶଃ କୁର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି, ବୁଝିଲ ରାଜନ, ସେମାନେ ସବୁ କୁର୍ମ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ଆଡ଼ିବକ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଯିବାରେ ତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବତ୍ସ। କିନ୍ତୁ ମହର୍ଷି ଉଲ୍ଲୁକ କହିଲେ। ସେ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ଏଇ ନଖଦର୍ପଣରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଚାକ୍ଷୁଷ ଦେଖିବା ନୁହେଁ। ମହର୍ଷି, ତାହେଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ନିଜ ହାତ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି ତମେ ଉତ୍କଳରୁ ହିମାଳୟରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କଲ। ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମହର୍ଷି। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ ରାଜନ? ମୁଁ କୁର୍ମ କଥାର ଅବତାରଣ କଲି କାହିଁକି? ଯାଅ ରାଜନ, ସେଇ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମରି ନାମରେ ଏକ ସରୋବର ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବର। ସେଇ ସରୋବରରେ କୁର୍ମମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ତୁମରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ବହନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକ୍ଷୁଷଦର୍ଶୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କୁର୍ମ, ସେମାନେ କେମିତି? ରାଜନ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କୁର୍ମ ତ ଯିବ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ନଦୀ, ଝରଣା, ସ୍ଥାବର, ଜଙ୍ଗମ ସମସ୍ତେ କଥା କହିପାରିବେ। ରାଜନ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନ କରି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରର ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବର ନିକଟକୁ ତମେ ଯାଅ। ପିତା, ପ୍ରଥମେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ତାପରେ ଉଲୁକ ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଆଡ଼ିବକଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ନରେଶ ମାଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବି ସେମାନେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ସଭା ଶେଷରେ ଆଡ଼ିବକ ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ଥିବା କୁର୍ମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାରଦ, ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି ପିତା, ଏକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ବେଳେ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉପଜେ କାହିଁକି? ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲିନି ପିତା। ନାରଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କଳିଯୁଗ।
ए जुगरे विरोधी शक्ति एते प्रबल जे कौनसी गोटे महत कार्य विफल करबा पई सेमाने सबुबेले चेष्टित। ता व्यतीत यह मध्य एक प्रकार परीक्षा। तथापि आहुरी परीक्षार बाकी अछि पिता। मानव जीवन केवल परीक्षार सम्मुखीन होबा पई पुत्र। ता जीवनर शेष परिच्छेद जे मृत्यु सीए भी एक परीक्षा। जी जेते परीक्षा कृतकार्य हैला से पृथ्वी बक्षरे सेतिकी परिमाण रे प्रतिष्ठित। इंद्रदुम्न को देखिले आपण बुझी पारिबे पिता से केते परिमाण रे भांगी पड़िछन्ति। तांको भितरे थिबा समस्त उत्साह रे जेपरि भट्टा पड़ी जाइछि। तांको नूतन उत्साह जोगेई न देले से हुए तो निजको आयत्त करि पारिबे नाही। सेति पई मु तांको निकट को जीवा लागि इच्छा करूछि। वर्तमान तांको मन भितरे एक नकारात्मक भावधारा उद्रेक हेउछि। यह दो भल लक्षण नुहे नारद। आपण जिबे ता नहेले तांको मन भितरे नूतन उद्दीपना भरिदेव कि? चतुर्धा मूर्ति प्रतिष्ठा उत्सव पई एक दीर्घ आयोजन आवश्यकता अछि। तांको आयोजन करने को पड़िबो। वर्तमान तुमर कार्य होची चित्रकूट आश्रम को जाई महर्षि भरद्वाज को सांगे धरी नीलाचल धाम रे पहुंचीबा को पड़िबो। यथाज्ञा पिता। नारायण नारायण नारायण। जगतर नाथ जगन्नाथ बिंदु ठारु सिंधु तुमे सर्वव्याप्त। आपणा इच्छारे अधा गढ़ा होई बसी अछाहे नीलाद्रि गोसाई। भावरे प्रकट अभावे गुपत तुमे ही आरंभ तुमे ही समाप्त। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ